ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಲಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ FIR ಹಾಕಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡದ್ದು ಐತಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಸುದ್ದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರನೂ ಶಾಮೀಲಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಮೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 7 ದಿವಸ ಆಗಲಿ 15 ದಿವಸ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಈ ದಂಧೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 15 ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಆಹಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಷನ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಅದಾವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾರ್ಯಾರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಿ ತಕ್ಕದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಂದೇ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಜಾನ ಕುರುಡುತನದಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಷನ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು तड़े हिड़बेकंत इवत्तु मने नंबर प्लेट के टमटम जो यहाँ पे फिरते हैं पैसेंजर टमटम अननोन नंबर प्लेट नहीं है उस पे, ना नंबर प्लेट है ना परमानेंट का कुछ है, कुछ भी नहीं है। नंबर प्लेट गाड़ी घूम रही थी इधर से उधर, एक 5-6 गाड़ी घूम रहे थे, उसके अंदर ब्लैक जो थैलों में कुछ था। तो एक ब्रेकर से गाड़ी जो है थोड़ा ऊपर उड़ने के बाद वहाँ पे चावल गिरने पर वो गाड़ी अनकंट्रोल होके थोड़ा हादसा होने का हमें अंदेशा लगा। तो हम वहाँ पे ग्राम जो हमारे साथ जो गाँव वाले हैं उनसे डिस्कस करें, तो हमें पूछे उनको ये ऐसा कैसा जा रहा कौन है। वो बोले कि यहाँ पे एक बड़ा चावल माफिया है। तो के जो MD है और TV1 इंडिया के जो स्टेट करप्शन है वो कॉल किए, किसे आहार इलाके को कॉल किए, मैम हमारे को वहाँ पे कोई मैडम थी, उनसे बात किया कि हमारे को ऐसा ऐसा एक इंटीमेशन है, हम जा रहे हैं, आपको भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप भी इसका जो भी है अलर्ट में ही हम लोकेशन सेंड करेंगे। बोले वो बोले हम तालीकोट में हैं, आप ये करो, मैं ये करूंगी, लेकिन आपको खुद डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ का वीडियो वगैरह कर लेके डिपार्टमेंट में जाके प्रूफ दे दो, मैं भी वहाँ पे इंटीमेशन करूंगी, बोल के हमारे को इंटीमेशन दे दे। हिचकिचाने किसी का डर नहीं है, यूट्यूब में दिखाया गया है, लेकिन उन्होंने हमारा चैनलों का किसी चैनल का नाम नहीं लिया। नहीं
ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಯೋಜನೆ ಬಡವರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲ್ ಆದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದಂಧೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಜಾನ ಕುರುಡುತನದಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಥ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಲಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ FIR ಹಾಕಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡದ್ದು ಐತಿ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಸುದ್ದಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವರು ತಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕೋತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರನೂ ಶಾಮೀಲಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 7 ದಿವಸ ಆಗಲಿ 15 ದಿವಸ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಈ ದಂಧೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. 3 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ R1 ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೇವ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ರಾಷನ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ R1 ನ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮರುದಿವ್ಸ UTV ಒಳಗೆ ಬತ್ತು ಅವ್ರ ರೈತರು ಅದಾರ. ಆ ರೈತರಿಗೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರತ್ತ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ರಿ. ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದು ಯಾರು ರೈತರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳದಾವ. ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಇರಲಾರ್ದ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. इंग्लेश्वर ग्राम वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आती है? कौन लोग हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखो जी, इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब नहीं है. हाँ, प्रति हर गली में फिरता है ऑटो लेके. चावल लेने का फिरता है. चावल कहाँ से? हमारा खेत में उगता है क्या? नहीं, ये सरकार का योजना का है. योजना गरीबों के लिए बनाए हैं. ये तो व्यापार करता है. व्यापार करके बाहर स्टेट को बेच देता है. ये अच्छा नहीं है. ये काम अच्छा नहीं है. जब आप चावल माफिया को पकड़ने का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं, तो एक चैनल वाले UTV चैनल वाले उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये किसानों को तकलीफ दे रहे हैं, किसानों को सता रहे हैं. तो क्या ये चैनल वालों ने क्या उनके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह ली है? क्या कुछ आगे कुछ करने का इरादा है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चैनल वाले को कंप्लीट माहिती नहीं है. इनका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके ये शुद्धि प्रसार करने का. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना. जबकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. हाँ, ये फार्मर लोग है तो ये फार्मर लोग का इन्फॉर्मेशन हम ले करके
ये शुद्धिघोषी बनाए ना, इसका क्या होता है? डिटेल्स में जो अभी आप जो बोल रहे हैं इंटीमेशन का जो हमारे को न्यूज कहाँ से कलेक्ट होती है, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट होती है, उसके बारे में इनके बाद मैं बोल दूंगा आपको। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋರಾಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು KG ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿ, ಬಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ರಾಷನ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಷನ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಅಕ್ಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷನ್ ಶಾಪ್ದವ್ರೆ ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದವ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ರಾಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪರ್ KGಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ರೂಪಾಯಿ 8 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 22 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಏನೈತಿ ಮಾಫಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 15 ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತು, ಆಹಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಷನ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಅದಾವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾರ್ಯಾರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಿ ತಕ್ಕದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೆ ರಾಷನ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 3 रोज पहले R1 न्यूज और MJ एक्सप्रेस ने जी एक सुद्धि बनाई कि इंग्लेश्वर ग्राम में इस तरह का खेल चल रहा है और उन्होंने न्यूज पे अपलोड की. उसके दूसरे दिन UTV न्यूज वाले ने उन पर आरोप लगाया कि ये किसानों को तंग कर रहे हैं. क्या वो किसान थे? देखिए, हमारे को एक इंटीमेशन थी, मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा. मशीबनाल का एक हमारे को इंटीमेशन था. मशीबनाल में वहाँ पे जो है ना पीने का पानी का समस्या है, वो बहुत से समस्या वहाँ पे है. तो इसी तरह से भागीवाड़ी में बाजू और एक वहाँ पे हमारे को कुछ समस्या थी. हमारे को एक कॉल आया, सर ऐसा ऐसा है. तो हम क्या करें, हमारे साथ R1 न्यूज़, MJ न्यूज़ और TV1 इंडिया के स्टेट करस्पॉन्डर जो थे, हम 4-5 लोग मिलके पीडो का जो सर्वे वहाँ पे जो है ना, पहला जो भी हमारे को एक अपनी कंप्लेंट दिखाता, पहला हम उसके सर्वे करते हैं, जो बता रहा है सही है या गलत है. तो इसके हिसाब से हम वहाँ पे गए थे. जाते समय इंग्लिशवर में हमारी कार रुकी थी. रुकने के बाद में अननोन विदाउट नंबर प्लेट के टमटम जो यहाँ पे फिरते हैं, पैसेंजर टमटम, अननोन, नंबर प्लेट नहीं है उस पे, ना नंबर प्लेट है ना परमानेंट का कुछ है, कुछ भी नहीं है. नंबर प्लेट गाड़ी घूम रही थी इधर से उधर, एक 5-6 गाड़ी घूम रहे थे. उसके अंदर ब्लैक जो थैलों में कुछ था. तो एक ब्रेकर से गाड़ी जो है थोड़ा ऊपर उड़ने के बाद वहाँ पे चावल गिरने पर वो गाड़ी अनकंट्रोल होके थोड़ा हादसा होने का हमें अंदेशा लगा. तो हम वहाँ पे ग्राम जो हमारे साथ जो गांव वाले हैं, हम उनसे डिस्कस करें. तो हमें पूछे उनको, ये ऐसा कैसा जा रहा, कौन है? वो बोले कि यहाँ पे एक बड़ा चावल माफिया है, तो ऐसा जाते रहता है यहाँ पे. उनको गांव में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अब दूसरे तरफ वो करते रहते हैं. कहाँ पे करते हैं हमारे को पता नहीं. बोलने के बाद हम दूसरी गाड़ी को फॉलो करके जहाँ पे रुका था वहाँ पे गए. जाने से पहले हमने जो हमारे ऑफिसर को फ़ोन करना था, आहार इलाके को हम कॉल किए. हमारे R1 के जो MD हैं और TV1 इंडिया के जो स्टेट करस्पॉन्डर है, वो कॉल किए. किसे? आहार इलाके को कॉल किए. मैम, हमारे को वहाँ पे कोई मैडम थी, उनसे बात किया कि हमारे को ऐसा ऐसा एक इंटीमेशन है, हम जा रहे हैं, आपको भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप भी इसका जो भी है अलर्ट में ही हम लोकेशन सेंड करेंगे. बोले हम तालीकोट में हैं, आप ये करो, मैं ये करूंगी, लेकिन आपको खुद डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ का वीडियो वगैरह कर लेके डिपार्टमेंट में जाके प्रूफ दे दो, मैं भी वहाँ पे इंटीमेशन करूंगी, बोल के हमारे को इंटीमेशन दे दे. कॉल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है. तो वहाँ से बात करके हम क्या करें, वहाँ पे जाके वीडियो कर ले. तकरीबन एक 15 से 20 टमटम थे. हर टमटम में 7 से 8 या 10 थैले फुल पैक हुआ सामान था, राशन था. वो हमारे पास वीडियो है, सब है. राशन माफिया थे? हाँ, राशन माफिया 100% राशन का कहना है कि वो किसान थे. वो सीधा आप पर दोनों चैनल पर आरोप लगा. ये पहली बार नहीं है, देखिए उनका ये पहली बार दे रहा हूँ. इसी पहला भी MJ न्यूज, R1 न्यूज में एक न्यूज वायरल हुआ था. एक जो संगठन वाला है वो पैसे लेता हुआ 60,000
80,000 20,000 पैसे लेती हुआ, और उसकी वीडियो भी हमारे पास थी, ऑडियो भी हमारे पास था। वो हम वायरल करने के बाद भी उसमें अगेंस्ट में हमारे आया था कि आप एक कन्नड़ पर संगठन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो करेंगे। उसका जो हम प्रूफ देना डिपार्टमेंट में दिए थे, उसके बाद में जो होना था फिर में उन्होंने किया है। इसको खुला वो जो है ना मीडिया का उल्लंघन कर रहे हैं। मीडिया के जो रूल्स है, जिसने हमारा जो दिखाया, जो चैनल में बनाया वो चैनल वाला, नहीं, आपको तो पता ही होगा। आप नहीं देखिए चैनल, आप चैनल का नाम लेने तक भी हिचकिचा रहे हैं। यूटीवी में दिखाया गया है, हिचकिचाने किसी का डर नहीं है, यूटीवी में दिखाया गया है। यूट्यूब में दिखाया लेकिन गया। उन्होंने हमारा चैनलों का किसी चैनल का नाम नहीं लिया। नहीं, उनका तो कहना है कि ये जो किसानों को तंग किया जा रहा है, आपके माध्यम ने तो दिखाया था कि किसी और के माध्यम से देखिए दिखाया क्या? आप भी एक मीडिया वाले हैं, आप भी अगर कहीं पे एक वीडियो करने गए तो कोई भी रहित किसान जो भी हो आपको देख कर डर के भाग के जाता है। तो उनके खिलाफ आप कुछ एक्शन ले रहे हैं क्या? हाँ, आने वाले दिनों में लीगल एक्शन हम बहुत जल्दी सख्त लीगल एक्शन लेंगे। और वो आप ही के यूट्यूबर्स के अध्यक्ष हैं, क्या आप में कोई फूट पड़ी है क्या? देखिए हमारे आप एक में तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, वो एक नहीं तरफ नहीं से नहीं बैटिंग कर रहे हैं क्या? देखिए हमारे एसोसिएशन में कोई फूट नहीं है। हम 21-20 चैनल वाले हैं, एक एसोसिएशन बनाए हैं। हमारे एसोसिएशन में कोई फूट नहीं है। हमारे एसोसिएशन घट है, मजबूत है, हम सब एक साथ हैं। दोनों अध्यक्ष हैं, मतलब अभी फिलहाल हाँ, ये जो गलती कर रहे हैं इसके बारे में हम बैठ के डिस्कस करेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे, दूसरे जो बाकी चैनल वाले हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे। वो क्या है, हमारे जो अंदरूनी मामला जो एसोसिएशन का है, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बैठ के डिस्कस करेंगे।